या पहिल्या आपण जर पाहिलं तर डावातील काही ओव्हरसाठी आमचे साथी समालोचक आम्हाला जॉईंट होतील. निलेश देशमुख सरांचा आवाज आपण ऐकूया. Hello, good afternoon, everyone. Now live match is between Jwala Nagotne versus Pen Kumbaroli. On the first ball, there is a huge six. Lovely batting, DJ. Mayur is on strike. On the first ball, he hit the six. Let's see the next ball. Second ball, and it's moving towards the offside. There is a bad fielding, and I think it's a four. On the second ball, it's four. DJ. Won the toss and they have selected fielding first and invited to Jwala Nagotne for the batting. And what a start from the Jwala Nagotne team. On the first two balls, without losing a wicket, 10 runs. Bowler Mukashan still searching for his line length. Let's see the third ball. Here he goes. One more shot and it's one more boundary added. DJ. The man from Pen Kumbarali, bowler Mukashan, still searching for his line length. On the first three balls, he has already conceded 14 runs. So it's quite difficult for him to bowl the first over. It's a power play over. 14 for loss of 0 wickets. Next ball. Let's see. One more shot. It's straight forward and it's one more boundary. What a start. It's boundary. DJ. So total scoreboard is for losing 0 wickets, it's 18 and it's his individual score. What a batting from the Mayur, man from Jwala Nagotne. One more hit, it's what offside. I think it goes to 6. What a batting, superb. One more 6, 2 sixes and 3 fours. Total. There are the batsmen like this in any team, no doubt the team will definitely move towards the winning. Because in the first over only, they have made near about 24 runs for loss of 0 wickets. Okay, ball please. In the first over, still one ball is remaining and the score is 24. In this scorching afternoon, the players and even the spectators, all the cricket lovers, they are all waiting for good matches. And also special guest, we can say, the Bakasur. The people are waiting for him. Still he is on the way. The public is continuously increasing for watching him. Let's see the next ball. Last ball of the over. And it's a one more. That's going into the trees. 6. DJ. Board is 30 for loss of 0 wickets. What a batting. A single person is hitting continuously sixes and boundaries. What we can see. For that only the public over here. They want to see the sixes and boundaries. But
Still remember, the cricket is not about, it's not only about the batsmen, it's about the bowlers too. So, of course, I hope the next bowler, he will give his best and try to take the wickets. But what a start. Mayur, individual 30 runs in just 6 balls. Now, on strike, Nilesh. Pen Nagodne from the bowling end. Bowler name is Nihal Bhoir. Nihal with the jersey of 7 number. Let's see. MD Big Bash Dhamaka. The matches all are over for last yesterday and today. We have been watching many of the good matches between all the teams. Many of the teams have been giving their good performances, but still the thrilling, that suspense is still over there. We are excited to see the different matches. And you can see in this match, the first over, without losing a wicket, the score is 30. छोटीशी नम्र विनंती आहे, कृपया मैदानामध्ये बॉल येऊन देऊ नका, खेळामध्ये व्यत्यय येऊन देऊ नका. लेट्स सी द सेकंड ओव्हर. हो, व्हॉट ए स्टार्ट, व्हॉट ए स्टार्ट. Nihal on the first ball, it's dot ball without consider the run. That exactly we are expecting from the bowlers too. No doubt, Mayur started very well. In just 6 balls in the first over, he hit 3 sixes and 3 fours, total 30 runs. Let's see the next ball of the second over. And here, what, it's a ground shot, but due to the bad fielding, they had to lose 1 run. After this 1 run, the score is 31 for loss of 0 wickets. Now, the hitter Mayur, master blaster. In the first over, he has hit 3 sixes and 3 fours. Let's see in this over what he will do exactly. Nihal to Mayur. Wow, what a lovely batting. Super Mayur, super. I'm a big fan of you. One more boundary, DJ. Information all the cricket lovers, still the Mayur has hit 4 boundaries and 3 sixes. He didn't make a single double or 3 runs, only 4 fours and 6s. Score is 35. One more full toss ball going towards leg side, and one more boundary. What a batting. Full toss ball, and that's a boundary. DJ, please. Thanks, DJ. Without losing a wicket, without losing a single wicket, then now the scoreboard is 39. And in that, okay, Mayur has made individual score 38. Next ball. And it's cut. And I think there is a good catch from the sleeper end. What? Mayur goes to the pavilion. But what a batting. In 15, just 20, 12 balls. But as you know, if the batsman is trying his best, bowler is also trying his best. And what a bowling from the Nihal. So the total score is 39 for loss of 1 wicket. Still, second over is going on. 1 wicket. Mayur is out. 39 for loss of 1 wicket. Let's see the next batsman. Praveen. Praveen is on strike. Nihal to Praveen. Here you go. The bowler missed his line length, and I think it's a wide ball. 1 more run added. The score is 40 for loss of 1 wicket.
We have seen some good balls from the Nihar, but due to some bad fielding, he considered some more runs. But let's see the next ball. Nihar to Praveen, and it's completely no ball. It's a no ball. Thanks, umpire. It's a height no ball. So 2 more runs added. Now the scoreboard is 42 for loss of 1 wicket, and it's a free hit for Nilesh. Now Nilesh, you have the freedom to hit the ball towards 4 and 6 because it's a free hit ball. Let's see what Nilesh will do exactly. Nihar to Nilesh. The match is between Jwala Nagodne versus Pen Kumbar Ali. Next ball. Oh, wow, lovely ball. It's completely Yorker, but still Nilesh could get 1 run. After this, 1 more run added. The score is 43 for loss of 1 wicket. Okay. After the second over is ended, the score is 43 for loss of 1 wicket. It's a nice start from the Jwala Nagodne team. Nihal considered total 13 runs and he got a 1 wicket in the second over. Let's see the third over from the Pen Kumbar Ali. The man is Manas with the jersey 12 number. Manas from Pen Kumbar Ali. (43) after the 2 overs for losing 1 wicket. All the commentators over here who are making commentary in English, Hindi, Marathi, and as for the demand, they called me for the English commentary. So thank you so much for them for having me here. Okay, what a lovely shot! It goes out of the park. 6 run. 1. Cricket is at higher level. So of course people are expecting Marathi, Hindi, English, all types of commentary. Next is the next ball and 1 more hit. It is in the air and it's a hit. 6, huge 6. DJ. From Jwala Nagodne team. Total score is 55. धावा झालेले 55. एक बाद 55. चला पुढील चेंडू आणि निर्धाव चेंडू. प्रेक्षकांची अपेक्षा होती की मराठीमध्ये सुद्धा कमेंट्री करावी, समालोचन व्हावं, नक्कीच व्हावं. पण ज्या स्तरावरती क्रिकेट आज पोहोचलेला आहे, तुम्ही लाईव्ह यूट्यूबवरती करत आहात, तर तुमचं स्तर सुद्धा वाढला पाहिजे. मग तो मराठीमध्ये असो, हिंदीमध्ये असो किंवा इंग्लिशमध्ये असो. आपलं क्रिकेट हे आपल्या चांगल्या लेवलपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वांची साथ लावली पाहिजे. अजून एक षटकार. व्हॉट अ बॅटिंग. लवली बॅटिंग फ्रॉम निलेश. ज्या पद्धतीने मयूरने सुरुवात केली होती चौकार षटकार या स्वरूपामध्ये, त्याचप्रमाणे आता निलेश त्याच्या पावलावरती पाऊल टाकतोय आणि डॉन सारखाच खेळी करतोय. चला पाहूया पुढील चेंडू. आणि पंच निर्धाव चेंडू. सुंदर असा चेंडू. स्कोर धावसंख्या झालेली आहे 61. धावसंख्या 61. एक बाद 61. चला पाहूया पुढील चेंडू. आणि निलेश हा मात्र पूर्णपणे हवेत आणि षटकार. नक्कीच तो बाहेर षटकार गेलेला आहे निलेशच्या बॅट मधून. निलेशच्या इंडिव्हिज्युअल स्कोर झालेला आहे 26. काय पाहण्यास मिळते आज बॅटिंग. मयूर ज्याने
वैयक्तिक 38 धावा केल्या 9 चेंडूमध्ये. आणि निलेश 26, ज्यांनी वैयक्तिक धावा केलेल्या 26. म्हणजे पुढील होणारा सामना रोड खुर्द आणि पांडापूर. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कमेंट्री बॉक्सकडे यावे. चला, पुढील गोलंदाज विनय. विनय टू प्रवीण. 3 षटकाखेरीज धावसंख्या आहे 67. 3 षटकाखेरीज धावसंख्या 67. शेवटचा षटक आणि पहिल्या चेंडूवरती सुंदर असा फटका षटकारासाठी. षटकार. पाहू शकता निलेश, मयूर आणि प्रवीण ताकदीचे फलंदाज. तिघेही षटकार चौकाराचे मास्टर ब्लास्टर्स. सहजरित्या ते चेंडू मैदानाच्या बाहेर मारत आहेत. गोलंदाजाला मात्र काही गवसणी मिळत नाही. लाईन मिळाले तरच ते यांना बाद करू शकतात. चला, पुढील चेंडू. आणि हा मात्र फुल टॉस चेंडू आणि बाबा 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 षटकार. $79 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. 79 धावा. बाप रे, खूप मोठं पहाड. हायस्ट स्कोर हा आतापर्यंत झालेला आहे 2 दिवसामध्ये. आणि पुन्हा एकदा आणि हा नो चेंडू आणि षटकार. 59 धावांची भर पडलेली आहे स्कोअर बोर्ड मध्ये. शहाऐंशी आणि षटकारांची हॅट्रिक केलेली आहे ती प्रवीण. काय फलंदाजी करतो तो प्रवीण. मॅन फ्रॉम ज्वाला नागोटणे संघाने धावांचा उच्चांक गाठलेला आहे. गोलंदाजी करतोय तो साहिलला अजूनही लाईन भेटलेली नाही. त्याने गेल्या 3 चेंडूमध्ये ओके गोलंदाज चेंज केलेला आहे. थ्रोचा नो बॉल असल्यामुळे ओके थ्रो ॲक्शन असल्यामुळे नो बॉल आणि गोलंदाज चेंज. पाहूया पुढील चेंडू. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा बॅक टुवर्ड्सला षटकार. आज बाजीगर ठरलेले आहेत ते नागोडणे संघाचे फलंदाज. मयूरने सुंदर खेळी केली. त्याच्यानंतर निलेश आणि प्रवीण खेळपट्टीवरती सुंदर षटकारांची आणि चौकारांची फटकेबाजी करत असताना लगातार 4 षटकार मारलेले आहेत प्रवीणने. कन्सिक्युटिव्ह 4 सिक्सेस. ओह, व्हॉट अ लवली बॉल. इट्स कम्प्लिटली यॉर्कर. पंच बाईच्या स्वरूप लेग बाईच्या स्वरूपात धाव आलेली. धावेत 1 संख्येने भर. धावसंख्या झालेली आहे 93. इट इज द हायेस्ट स्कोर ऑफ लास्ट 2 days in MD Big Bash Dhamaka. Still 1 ball is remaining, I think. 2 balls remaining. पुढील चेंडू आणि सुंदर असा चेंडू. मात्र थोडंसं गचाळ असं क्षेत्ररक्षण यष्टी रक्षण आणि 1 धाव घेण्यामध्ये यशस्वी झालं. 22च्या स्वरूपात नागोडणे संघ धावेत 1 संख्येने धावेत 1 ने भर. धावसंख्या झाली आहे 94. बाप रे, शतक होऊ शकतं का पाहूया. आजपर्यंत कोणत्याही संघाने 4 षटकामध्ये आणि बोलतो तो हा षटकार आणि 100 पालटलेले आहे. 100 1 नंबर.
विजय खूप सुंदर अशी गाणी. 101 धावांचं आव्हान पेन कुंभारली संघासमोर. हॅलो. याच दरम्यान आता पुढचा दिग्गज सामना इथे आपण अनुभवणार आहोत. अग्री बॉईज नाही काय नाव काय, रिषा 11 रोड खुर्द आणि विरोधात पांडापूर. रिषा 11 रोड खुर्द हा नावाजलेला संघ आणि विरोधात पेण आपल्या कासू पट्ट्यातील पांडापूर पट्ट्यातील पांडापूर 11. चला रिषा 11 रोड खुर्द आणि पांडापूर इथे आमचे जावेदभाई पठाण आलेले आहेत. त्यांचे पुनश्च एकदा शब्दसुमनाने स्वागत करूया. सर, आदरणीय निलेश देशमुख सरांचे समालोचन आपण ऐकलं इंग्रजी मराठी स्थानिक भाषेमध्ये. त्यांचं सहर्ष कौतुक करूया. चला आता वेळ लावू नका. रोटखुर्द संघाचा संघनायक आला असे ऋषी आलाय, निशी कर्णेकर आले आणि पांडापूर संघाचा संघनायक आलेला आहे. माझी विनंती आहे सरांना या आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेचा कौल करूया आणि मॅन ऑफ द मॅच आपण अजय भाऊंच्या हस्ते देणार आहोत. हॅलो. हॅलो. धन्यवाद निलेश सर. आजच्या या भव्य दिव्य या सामन्यामध्ये एक मिनिट. आमचे सतीशजी गायकवाड यांचं सुद्धा स्वागत. हेड इज अ कॉल अँड रोटखुर्द संघाने नाणेफेचा कौल जिंकला. आमचे सुमधुर गायक, उत्तम व्यवस्थापक, संपूर्ण प्रशासन गबा वडेरचं ज्यांच्या माध्यमातून आपण हाताळतो असे आमचे सहकारी सतीशजी गायकवाड यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आपण इथे आपण स्वागत त्यांचं करतोय. मॅन ऑफ द मॅच आपण देतोय कोणाचा, प्रकाश. याच दरम्यान अजय भाऊंचं इथे सहर्ष स्वागत आपण केलेलं आहे कमिटीच्या वतीने. आता आपण आदरणीय सतीश भाऊंचं इथे सहर्ष स्वागत करणार आहोत. कमिटीचे सगळे सभासद इथून आता थोडासा जेवणाचा वेळ झालेला आहे. आपल्या कमिटीचे मेंबर आदरणीय जावेदभाई पठाण यांना विनंती करतो की आपण आसनस्थ व्हायचं आहे. जावेदभाई या आपण. धन्यवाद निलेश सर. एक चुरशीचा सामना पाहायला मिळतो या मैदानावरती. प्रथमतः शतक म्हणजे 4 षटकांमध्ये 100 धावा मिळवणारा हा संघ, त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाजी सुद्धा करतोय. हाच तो गोलंदाज ज्याने फलंदाजीमध्ये 38 धावा जमवल्या होत्या. इथे एक विशेष सूचना, जर दुपारचं ऊन आहे सतीशजी आणि कोणाला जर भूक लागली असेल तर फक्त अवघ्या 70 रुपयामध्ये मराठमोळी चिकन भाकरीचं व्यवस्थापन इथे देशपांडे आपल्या व्यासपीठाच्या जवळपास उजव्या बाजूला त्यांची व्यवस्था केलेली. त्यांनी आताच इथे फोन केलेला आहे की नक्कीच तुम्ही लोकांपर्यंत ही सूचना पोहोचवा. आपण ते नक्कीच इथे प्रयत्न करतो. सतीशजी यांचं आपण इनिंग ब्रेकमध्ये नक्कीच स्वागत करू. आमचे दीपेशजी आहेत, सगळे मान्यवर यांचं मिलिंददादा देशमुख आणि सिद्धेश दंत यांच्या वतीने आपण सहर्ष स्वागत करूया. बकासूरचं थोड्याच वेळात होईल आगमन, तत्पूर्वी ऐकूया आपण आमच्या समालोचकांना. धन्यवाद निलेश सर. एक चांगल्या प्रकारचे समालोचक माझे मित्र आदरणीय श्री निलेशजी नाईक सर. या सामन्याकडे पळताना आपण पाहतोय की चांगली गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज
मयूर आणि बघा अयशस्वी ठरतायत, परंतु प्रयत्न चांगला आणि बघतोय तो चौकार. बाउंड्री फॉर DJ. खरोखरच चांगली अशी फलंदाजी करावी लागेल. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टन्टी असं म्हटलं जातं, अनिश्चिततेचा खेळ म्हटला जातो. कारण शेवटचा चेंडू टाकेपर्यंत कोणता सामना कोण जिंकेल सांगू शकत नाही. असा हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. जो चांगली फलंदाजी किंवा चांगली गोलंदाजी करतो तोच यशस्वी होतो आणि या सामन्यामध्ये प्रभुत्व मिळवतो. पुन्हा एकदा मयूर सज्ज होताना, पुन्हा एकदा चांगल्या चेंडूपर्यंत, परंतु यावेळी मिसफिल्ड होते आणि परंतु कोणतीही अतिरिक्त धाव मिळत नाहीये. धाव चोरण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु पंच म्हणतात की नो चेंडू आहे. नो चेंडू दिलाय पंचांनी. नो चेंडू. पंच हा फ्री हिट आहे का? यस, फ्री हिट आहे. नो चेंडू आहे, फ्री हिट आहे. चांगली गोलंदाजी करतोय तो मयूर. या मैदानावरती आपण पाहतोय प्रेक्षकांची संख्या वाढते. त्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे आजच्या या सामन्याचं आकर्षण बकासूर. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, परंतु तेवढाच मोठा फटका मारतोय तो फलंदाज. षटकार. होते 12. यावेळेस प्रथमेशच्या बॅटमधून मोठा फटका पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 12. मयूरला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल आणि यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न बघूया. चेंडू सीमा पार जातो काय, परंतु तेवढं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आणि चांगलं क्षेत्ररक्षणाद्वारे धावसंख्या वाढवतो आणि धावचित करण्याचा प्रयत्न, परंतु नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण, 2 धावा मिळवतोय. धावसंख्या 14. खरोखरच एक चांगली क्षेत्ररक्षणाची झलक आपल्याला इथं पाहायला मिळते. मनोज याच्याकडून. मयूर चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा त्यांचे सहकारी करतायत. आमच्या शाळेतील एक उत्कृष्ट सहकारी आमचे आदरणीय श्री सतीशजी गायकवाड, आमचे उपप्राचार्य आदरणीय पोटे सर, त्याचप्रमाणे माझे मित्र शीत सर, या सर्वांचं या मिलिंददादा यांच्या सामन्यामध्ये स्वागत आहे. खरोखरच उत्कृष्ट नियोजन आमचे मिलिंददादा यांच्याद्वारे केले आणि प्रमुख आकर्षण आजच्या सामन्याचं ते म्हणजेच हिंद केसरी 12 वेळा जो बैल झालाय तो म्हणजे बकासूर. बकासूरला पाहण्यासाठी खूप मोठी प्रेक्षकांची गर्दी जमताना पाहताना मिळते आपल्याला. यावेळेस गोलंदाज. पुन्हा एक चांगल्या पद्धतीचा चेंडू. एकेरी धावेने काही होणार नाहीये, कारण धावांचा सरसगडा एवढा मोठा डोंगर उभारलाय तो ज्वाला या संघाने. खरोखरच चांगली फलंदाजी केली होती त्या संघाद्वारे. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा चेंडू, फ्लॅट चेंडू मारतोय, सीमा पार चौकार. दुसरं षटक चालू असताना धावसंख्या 19. पाहूया किती धावांपर्यंत मजल मारतोय तो म्हणजेच नागोटणेचा संघ. यावेळेस चांगली गोलंदाजी करतोय. ज्वाला नागोटणे संघाची उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि याचा माऱ्याचा तिखट माऱ्याचा जो प्रतिहल्ला होतोय तो म्हणजे पेन संघाकडून, परंतु अयशस्वी होतोय फलंदाज. खरोखर उत्कृष्ट गोलंदाजी.
कोणताही मोठा फटका मारण्याची संधी देत नाहीयेत फलंदाजांना. बघूया या सामन्यामध्ये किती धावा जमवतोय तो म्हणजे पेनचा संघ. अशक्य असं आव्हान आहे, परंतु ज्याप्रमाणे स्वामी म्हणतात अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, त्याप्रमाणे यांना काहीतरी अशक्य करावे, अशक्य गोष्ट शक्य करण्यासाठी काहीतरी मोठे प्रयत्न करावे लागतील. धावसंख्या 19. खूप मोठा धावांचा डोंगर आहे, तो सर करण्यासाठी खूप मोठी फलंदाजी करावी लागेल. यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु तेवढ्याच चांगल्या प्रतीचा गोलंदाजी करताना 2 षटका अखेर धावसंख्या होते 19. त्यानंतर पुढील गोलंदाजीसाठी येतो तो म्हणजे गोलंदाज योगेश ज्वाला नागोटणे संघाचा योगेश. खरोखरच नागोटणे संघाने एक मोठी धावसंख्या उभारली होती, त्याचं प्रत्युत्तर देताना अतिशय कमी धावांची मजल मारतोय तो म्हणजे पेन संघ. उरलेल्या 2 षटकाखेर पाहूया, परंतु यावेळेस फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, परंतु झेल टिपतोय तो मयूर. डीजे चांगल्या प्रकारचा झेल मयूर याच्याद्वारे. थोड्या वेळातच या मैदानावरती आकर्षण म्हणजेच बकासूर यांचं आगमन होणार आहे. हिंद केसरी बकासूर, 12 वेळा हिंद केसरी ज्या बकासूरने जिंकून दिले, तो बकासूर थोड्या वेळातच या मैदानावरती येणार आहे. यावेळेस तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूमध्ये बाद होतोय तो म्हणजेच फलंदाज. धावसंख्या 19. मोठी धावसंख्या उभारली होती ती ज्वाला नागोटणे संघाने. 100 धावा 4 षटकांमध्ये. यानंतर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, कार्पेटला चेंडू घासून जातोय, परंतु मयूरच्या हातात चेंडू विसावतोय. 1 धावेने समाधान मानतोय फलंदाज आणि धावसंख्येत 1 निवाड. धावसंख्या होते 20. चांगली गोलंदाजी, तेवढंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. गर्दी वाढतोय आणि यावेळेस मोठा षटकार 6 धावांची वाढ होताना धावसंख्या होते 26. असे अप्रतिम मोठे फटके मारावे लागतील, परंतु सामना जवळपास हा नागोटणे संघाकडे झुकलेलाच आहे. परंतु क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, काही होऊ शकतं. यावेळेस बघा खेळाडू पायाने चेंडू अडवतोय, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ होती. धावसंख्या 27. आमचे यूट्यूब चॅनलचे व्यवस्थापक उत्कृष्ट असं नियोजन करतायत. त्याच प्रकारे आपण मैदानावरती पाहतोय की गोलंदाज हा कोणतेही मोठे फटके मारण्याची संधी देत नाहीये ते फलंदाजांना. खरोखरच एक चांगली गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते ज्वाला संघाकडून. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा, परंतु यावेळेस पुन्हा एकदा पायाने अडवतोय क्षेत्ररक्षण. इथं काही फुटबॉलची मॅच चालू नाहीये, ही क्रिकेटची मॅच आहे. येथे हाताने चेंडू अडवावा लागेल, पायाने अडवून जमणार नाही. तीन षटका अखेर धावसंख्या होते 31. विजयासाठी 6 चेंडू 70 धावांची गरज. अशक्य गोष्ट आहे क्रिकेटमधली. 6 चेंडू 70 धावा. कितीही षटकार, 6 चेंडू 6 षटकार खेचले तरी विजय हा ज्वाला संघाचाच होईल. 6 चेंडू 70 धावांची गरज. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू एकेरी धावेने समाधान मानावं लागते फलंदाजाला. 1 धाव. यानंतर होणारा सामना हॅलो, याच्यानंतर जो सामना होईल पांडापूर आणि रोट
लवकरात लवकर आपला डिसिजन द्या आणि या मॅच झाल्यानंतर लगेच त्वरित तो सामना सुरू करा प्लीज. रोटवाल्यांनी फिल्डिंग घेतलेली आहे, लगेच लावायचं आहे प्लीज. थोडं सहकार्य करा प्रत्येक संघाने. जेथे कुठे पापड शेट असतील त्यांनी सिद्धेश दंत यांच्याकडे जरा संपर्क साधावा. पापड शेट, संदीपजी घाग यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. आपणास विनंती असेल आपण सुद्धा येऊन समालोचन कक्षामध्ये आसनस्थ व्हायचं आहे. तदनंतर आपण पाहतोय की आपले सर्व मान्यवर दीपेशजी लहाने असतील, सर्व ज्या नवीन मान्यवर कोणते आले असतील त्यांना विनंती असेल की आम्हास जर तुम्ही दिसत नसाल तर कृपया येऊन समालोचन कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. शेवटचा बॉल औपचारिकता बाकी राहिली आहे फक्त या मॅचमध्ये. सर्वाधिक मोठी धावसंख्या 100 धावा या स्पर्धेमध्ये हा मोठा आकडा पाहायला मिळाला. तस मॅच फिनिश. सामना जिंकला टीम आपण जर पाहिलं तर ज्वाला नागोटणे या टीमनं. विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे कौतुक आणि दोन्ही संघांना पुढील वाटचालीसाठी यंदाच्या उर्वरित हंगामासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. चला टीम रिशा 11 रोड खुर्द मैदानाच्या आतमध्ये फिल्डिंगसाठी लगेच उतरा. टीम रिशा 11 रोड खुर्द लगेच फिल्डिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये उतरा. वेळ खर्च करायचा नाहीये, लगेचच आपण मैदानाच्या आतमध्ये